Good afternoon, everyone. This is the third week we are meeting in this tutorial class. So I have an announcement for you all to make. So today in this tutorial class, you all will be learning the human rights and fundamental rights. So this will be your assignment area. So I hope you all will be I hope you all will get a good understanding about human rights and fundamental rights. So make sure you all have follow the entire lecture. Otherwise, it will be difficult for you to prepare for your assignment. So let's start the lesson. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම. මට අද විශේෂ නිවේදනයක් කරන්න තියෙනවා. මේ අපි තුන්වෙනි සතියේ තමයි අද හමු වෙන්නේ මේ ටියුටෝරියල් ක්ලාසස් වලින්. එතකොට අද මේ අපි උගන්වන්නේ human rights and fundamental rights කියන ඒරියා එක. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ assignment එකට අපි අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒරියා එක වෙන්නේ. එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවධානයකින් අහගෙන ඉන්න ඕන සහ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ගේ assignment එක සම්බන්ධ ලැබෙන්නේ මේ ඒරියා එකේ වල නිසා. Okay everyone, now let's move on to the first slide. So first we must learn what are the human rights. So human rights means the basic rights and freedoms that belong to every human being in the world. So these basic rights include every right, every human gets rights from their birth to death. So those rights are considered as the human rights. Another important thing in human rights are human rights apply to every human, irrespective or regardless of their place or their country. That's why we consider these human rights are universal and inalienable. ඒ කියන්නේ මේ human rights කියන දේ මොනවද කියලා අපි බලනවා නම් මුලින්ම human rights නැත්නම් මානව අයිතිවාසිකම් ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ මනුෂ්‍යයන්ට ලැබෙන basic rights. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අයිතීන් වශයෙන් සලකන දේවල් සහ අපි ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස් තමයි අපි මේ මානව අයිතිවාසිකම් විදිහට සලකන්නේ. එතකොට මේ මානව අයිතිවාසිකම් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මුළු ලෝකයේ ඉන්න හැම පුද්ගලයෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා ඒගොල්ලන්ට මේ මානව අයිතිවාසිකම් අදාළ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ එක රටකට වෙන් කළවත් අපි සලකන්නේ මුළු ලෝකයේ ඉන්න සෑම මිනිසෙක්ටම එක වශයෙන් එක විදිහට මේ මානව අයිතිවාසිකම් අදාළ වෙනවා. එතකොට මේ ඒක නිසා අපි කියනවා මේ මානව අයිතිවාසිකම් නැත්නම් human rights කියන දේ විශ්වීය වශයෙන් නැත්නම් සමස්ත පොදු මනුෂ්‍යයාටම අදාළ වෙන අයිතිවාසිකම් විදිහට තමයි අපි මේ මානව අයිතිවාසිකම් සලකන්නේ. ඒ වගේම මේ මානව අයිතිවාසිකම් කාටවත් අහිමි කරන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම human rights කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. So here you have you can see the meanings of what we mean by the three words in human rights law. So you all can see what is included here. So when it comes to humans needs several needs for living. So that must be provided. They have not only their needs, they have rights. That's what we call human rights. When it comes to rights, as we have learned before, rights are considered as morally correct or just or honorable things. When it comes to this right, it consists of legal, social or ethical principles of freedom or entitlement. ඒ කියන්නේ මේ අයිතිවාසිකම් කියන එක බලුවොත්
අපි කලින් සදාචාර සම්පන්න වශයෙන් අපි පිළිගන්නා ලද දේවල් තමයි අපි මේ අයිතීන් වශයෙන් සලකන්නේ. ඒක නීතිමය, සමාජීය සහ සදාචාර වශයෙන් අපි පිළිගන්නා දේවල් තමයි මේ නිදහස. මේගොල්ලන් මානවයාගේ නිදහසට අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මානවයා කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් human කියන වචනේ ගැන තේරුම් බලුවොත් මේ පුද්ගලයෙක්ට එයාලගේ ජීවිත කාලේ ජීවත් වීම පිණිස ඒකට යම් යම් අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න යම් යම් මේගොල්ලෝ අයගලන් තියෙන අයිතීන් අපි යොදා ගන්නවා. එතකොට ඒක තමයි අපි මේ human rights වලට සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. So when it comes to law, law is called an endless process. Why? Law is basically called as a set of rules and regulations. But when it comes to human rights law, those human rights must be given a legal validity or legal protection. That's why we include law to human rights. As a result of that, human rights law is born. So ඒ කියන්නේ මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් අපි මේ නීතිය ඇතුළත් කරන විදිහ බැලුවොත් එහෙම නීතිය කියලා කියන්නේ යම් යම් නීති හා රෙගුලාසි පද්ධතියක් තමයි අපි නීතිය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට අර කිව්වා වගේ පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට අපි නීතිය වශයෙන් රැකවරණයක් ඒ අයිතීන් සුරකින්න අපිට අවශ්‍ය වූ ප්‍රතිපාදනයේ විදිහට අපි යොදාගන්නේ නීතිය. ඒ නීතිය මානව අයිතිවාසිකම් වලට යොදා ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි human rights law නැත්තම් මානව අයිතිවාසිකම් වලට අදාළ නීතිය බිහි වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ කොහොමද මේ මානව අයිතිවාසිකම් වල ඉතිහාසය නිර්මාණය වුණේ කියලා. So when it comes to the history of human rights, the roots of human rights lies in norms of religions, earlier traditions, and documents of many cultures. When it comes to the norms of religions, Hindu Vedas includes the roots of human rights, even the Buddhism includes the human rights, Babylonian Code of Hammurabi, several civilization includes the human rights, they have recognized the human rights, the Bible has recognized the human rights, even when it comes to the Muslim religion, even in the Quran, they have recognized human rights. Even in the Analects of Confucius, they have also mentioned about human rights. ඒ කියන්නේ මේ මූලික මානව අයිතිවාසිකම් කියන දේ යම් යම් ආගම්වල කියලා තියෙන න්‍යායන් එතකොට යම් යම් traditions ඒ වගේම යම් යම් ලේඛන විවිධ communities වල තියෙන ලේඛන ඒ කියන්නේ විවිධ රටවල් වල ඒ වගේ දේවල් වල ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට හින්දු ධර්මයේ ගත්තොත් හින්දු ධර්මයේ තියෙන වේදවල බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන ඒ කියන්නේ බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන යම් අපි ඉගෙන ගන්න ඒ බුදු දහමේ එන දේවල් අතුලත් වල තියෙනවා පන්සිල් වල තියෙනවා ඒ වගේම බැබිලෝනියන් ශිෂ්ටාචාරයෙන් හමුරාබි මේ නීති සංග්‍රහයේත් මේ කියන මේ මානව ඉතිහාසයන් සඳහන් වෙනවා මුස්ලිම් දහමේ කුරානයේ සඳහන් වෙනවා එතකොට කොන්ෆියුසියස් ධර්මයේත් මේ මානව ඉතිහාසයන් ගැන සඳහන් වෙනවා එතකොට මේ කියන මානව ඉතිහාසය මේ සඳහන් වීම මගින් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ මේ මානවයාට යම් නැත්නම් මිනිස්යාට අයිතීන් තියෙනවා කියන මේ ආගම් වලින් පවා පිළි අරගෙන තියෙනවා කියන එක. So when it comes to not only in these cultures, when it comes to Inca and Aztec civilization, they have also recognized human rights. ඒ වගේම ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ ඇස්ටෙක් ශිෂ්ටාචාරයේ මේ කියන මානව අයිතිවාසිකම් යන සම්බන්ධයෙන් සඳහනක් තිබෙනවා. කියන්නේ ඈත අතීතයේ පවත්ම මේ මානව අයිතිවාසිකම් ගැන ඒ කල්චර්ස් වල ඒවා පිළි අරගෙන තියෙනවා.
So what I was telling is all societies have recognized human rights in their own way. ඒ කියන්නේ තම තමුන්ගේ කල්චර්ස් වලට අදාළ වෙන විදිහට ඒ තම තම ඒ කල්චර්ස් වල විවිධාකාරයෙන් සමාජ විවිධාකාරයෙන් මේ මානව අයිතිවාසිකම් ගැන සඳහන් වෙනවා. Another thing you all must learn is this human rights. These people acquire their rights through basically from the environment they are living in. So when as an example, we can say they acquire their rights through their family, their culture, their religion, their community. Even in that, even in the state, they have acquired. People have acquired their rights through these kind of environments. So basically, these human rights were acquired by the people through the environment they have lived in. ඒ කියන්නේ මේ මූලික මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් බැලුවාම මානව අයිතිවාසිකම් මිනිස්සයා අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පරිසරය අනුව. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ පවුලෙන්, ඒගොල්ලන්ගේ ආගමෙන්, ඒගොල්ලෝ ඉන්න සමාජයෙන්, ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඒ රටේ තියෙන මේ චාරිත්‍ර සම්බන්ධය වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ පරිසරයන් වලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඒගොල්ලෝ ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේවා මට අයිතියි කියන. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ මිනිස්සයා තමුන් ජීවත් වෙන පරිසරයේ ඇතුළත ඉඳගෙන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ අයිතීන් acquire කරගෙන නැත්නම් ලබාගෙන තියෙන්නේ. So when it comes to the history of, when we consider the history of human rights, the very first ever the human rights were mentioned in the Magna Carta in 1215. So Magna Carta is considered as the chart of English liberty. This Magna Carta provided the foundation for individual rights. So basically they have provided this foundation for individual rights by declaring the sovereign to be declaring that the sovereign to be the subject of rule of law, and they have documented the liberty held by freemen. ඒ කියන්නේ Magna Carta කියන එක බ්‍රිතාන්‍යයේ 1215 දී තමයි මේ Magna Carta කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න. මේ Magna Carta එකේ තමයි මූලික වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ මේ documents වල බලනක ලේඛනවල විවිධ cultures වල documents වල සඳහන් වෙනවා කියලා බලුවොත් බ්‍රිතාන්‍යයේ Magna Carta එකේ තමයි මුලින්ම මේ human rights නැත්නම් පුද්ගලයන්ගේ අයිතියන් සඳහන් වෙන්නේ. මේ Magna Carta කියන එකෙන් කියවලා තියෙනවා පුද්ගලයන්ගේ ස්වාධීන rule of law. එහෙම නැත්නම් නීතිය බලය තමයි විශේෂිතම දේ කියලා තියෙනවා. ඒත් අමතරව නිදහස් පුද්ගලයාගේ තියෙන අයිතීන් ස්වාධීන බව ලේඛනගත කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ rule of law කියන එක කර්ම බලය බවට ප්‍රකාශ කළා වගේම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ Magna Carta එකෙන් කියවෙලා තියෙනවා නිදහස් මිනිසුන්ගේ ස්වාධීනතාවය නැත්නම් නිදහස ලේඛනගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම මේ Magna Carta එකේ. Apart from this Magna Carta, there are several other documents of several cultures that include the human rights. For example, English Bill of Rights in 1689, in French Declaration on Rights of Man and Citizen in 1789, and US Constitution and Bill of Rights in 1791. They have included they have also recognized the human rights or in those documents. When it comes to the tradition, this do unto others as you would have them do unto you is considered as the golden rule. ඒ කියන්නේ
තමුන් අනෙකාට සලකන ආකාරයටම එහෙම නැත්නම් ඔබ අනුන්ට සලකනවා වගේම ඔබ අනුන් ඔබට සලකනවාට ඔබ කැමති ලෙස අන් අයට සලකන්න කියන එක තමයි මේ do unto others as you would have them do unto you කියන එකෙන් අපි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මේ ඒක අපි මේ මානව අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් වන golden rule එක කියන තමයි අපි සලකන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මේ ඉතිහාසයේ මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වුණා වගේම ඊට පස්සේ මේ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. අය අවශ්‍යතාවය ඇති වුණේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ. So after all of this history of human rights, the basic main urge of protecting human rights are emerged after World War II. Because extermination of Jews horrified the entire world because the Nazis have exterminated them. ඒ කියන්නේ මේ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය පැනගුණේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ. මොකද නාසිවරුන් විසින් Jewish people ඒගොල්ලන්ව සමූල ඝාතනයන් කරා. ඒ වගේ මුළු ලෝකෙම කම්පණයට පත් වුණා. එතන තේරුණා විශාල වශයෙන් මානව අයිතිවාසිකම් කඩ වෙනවා කියලා. මේ අවස්ථාවේදී තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකිය යුතුයි කියන අවශ්‍යතාවය පැනනැගුණේ. After the urge of protecting human rights have emerged, the violation of human rights during the World War was considered in trials in Nuremberg and Tokyo. ඒ කියන්නේ මේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් මානව අයිතිවාසිකම් විශාල වශයෙන් කඩ වුණාට පස්සේ වෙච්ච නිසා ඒ සම්බන්ධව නඩු විභාග කළා නියුරම්බර්ග් වල සහ ටෝකියෝ නුවර. එතකොට මේ නඩු විභාගවලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම උනේ දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පරාජයට පත්වෙච්ච රටවල් වල ඉන්න නිලධාරීන්ව යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් පැමිණවීම. එතකොට මේ නඩුවම් පැමිණීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු අසල ලැබුවේ නියුරම්බර්ග් වල සහ ටෝකියෝ වල තිබුණු නඩු විභාග කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලින් තමයි ඒක සිද්ධ කරන්නේ. So when it comes to the even after the Second World War, the officials from defeated countries were punished for committing war crimes. Those trials related to those war crimes were done in Nuremberg and Tokyo. So basically, these officials were punished for two purposes. They have punished for crimes against peace and crimes against humanity. Why they have punished in Nuremberg and Tokyo after World War? It is because the main idea of human rights is to preserve the peace and to protect the human rights. ඒ කියන්නේ මේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ පරාජයට පත් වූ රටවල් වල නිලධාරීන්ව යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් පැමිණීමේදී ඒගොල්ලෝ සාමයට කඩ කරපු එක සම්බන්ධයෙන් වූ අපරාධ වලට වගේම මේ මානුෂීය අයිතීන් මානව අයිතීන් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් වන මේ අපරාධ වලට ඒගොල්ලන්ව දඬුවම් පැමිණුවා. එසේ පමුණවන්න හේතු වුණේ මේ මානව අයිතීන් වල තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම පරමාර්ථ දෙකක්. පළමු පරමාර්ථය වෙන්නේ සාමය රැක ගැනීම. දෙවෙනි පරමාර්ථය වන්නේ මානව අයිතීන් රැක ගැනීම. මෙන්න මේ කාරණා දෙක නිසා තමයි මේ පුද්ගලයන්ව මේ ඒ කියන්නේ
නිලධාරීන්ට දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ දරුවන් පැමිණෙනවා. So after the World War, President Franklin D. Roosevelt in 1941, while addressing the State of Union, he has mentioned that there are 4 essential freedoms. So what he has mentioned in the State of Union is freedom of speech and religion and freedom from want and fear are considered as 4 essential freedoms. මේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් වෙච්ච ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩි රූස්වෙල්ට් මහතා 1941 දී State of Union කියන එක අමතලා ප්‍රකාශ කළා නිදහස් වශයෙන් ගත්තොත් ඒකේ වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි freedom of speech and religion සහ freedom from want and fear. ඒ කියන්නේ කතා කිරීමේ නිදහස සහ ආගම ඇදහිීමේ නිදහස වගේම අවශ්‍යතාවයේ නිදහස සහ යම් කිසි දෙයකට බියවීමෙන් තොරවීමේ නිදහස. So people wanted to ensure that they never again would anyone be unjustly denied life, freedom, food, shelter, and nationality. Basically, what happened during the World War is right to life was not recognized, people's humans' freedom were disturbed, and several other nations were destroyed. So, based on these situations, people wanted to ensure that this kind of situation will not happen again. ඒ කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ යුද්ධ කටයුතු නිසාම මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතියට බාධා වුණා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ නිදහසට බාධා වුණා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ ජාතියක් වශයෙන් යම් රටවල්ට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් රටවල් විනාශ වුණා. එතකොට මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වුණා මින් මතුවට මෙවන් කාරණා සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන එක තහවුරු කරගන්න. එතනදී 1941 ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩි රූස්වෙල්ට් මහතාගේ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ විශාල වශයෙන් මේ ජනතාවගේ විවිධ රටවල් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා පැන නැගුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වල පුරවැසියන් වශයෙන් ඒගොල්ලන් තියෙන අයිතීන් සුරකින්න. එතකොට රාජ්‍ය වශයෙන් කියන්නේ රජයෙන් ඒගොල්ලන්ට abuse වෙන එක නවත්තන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ හැම රටකින් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව මේ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තා මුළු ලෝකෙ. So what happened after the speech of President Franklin D. Roosevelt is a large number of voices raised almost in every nation about the human rights. Basically, their voices have raised again about the standards to protect the citizens and to protect themselves from the abuses in state level. So likewise, large number of voices were raised. After this situation, these voices has made a huge impact on establishing a separate entity called United Nations. So in San Francisco meeting, they have drafted the United Nations Charter in 1945. So as a result of these situations, basically after the World War II, United Nations was established. ඒ කියන්නේ මේ විවිධ රටවල් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු කෑ ගහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ උනේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ඒගොල්ලෝ නගපු ඒගොල්ලන්ට වෙලා තිබ්බ අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ විවිධ රටවල් වල මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පටන් ගැනීමම මේක මේ කතා කරන්න පටන් ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ
United Nations එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය පිහිටවන්න ප්‍රධාන වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නුවර United Nations Charter කියලා 1945 දී කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මීටින් එකේදී. එතකොට එදා සිද්ධ වෙච්ච දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ සහ මේ ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩී රූස්වෙල්ට් මහතාගේ ඇමරිකන් ජනාධිපති ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩී රූස්වෙල්ට් මහතාගේ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ මේ මුළු ලෝකෙම පුරායෙන්ම නැගිච්ච අවශ්‍යතාවය මත ඉක්ක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකින්න සංජාතීන්ගේ සංගමය පිහිටවන්න පටන් ගත්තා. ඉන්පසු මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය පිහිටුවාට පස්සේ විවිධ රටවල් විශාල වශයෙන්ම ඒ වෙනකොට රාජ්‍යයන් වශයෙන් තිබුණු සෑම රටක් වගේම මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පිළිගැනීමට පත් කළා. So after the establishment of the United States, large number of nations have recognized the United Nations. So main object of this United Nation is to promote human rights. ඒ කියන්නේ මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වුණේ මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් හඬනැගීම සහ ඒක ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම. සෑම දෙනාගේම දැනගැනීමට පත් කරනවා. හැම දිනම දන්න දෙයක් බවට පත් කරන්න තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වුණේ. In 1948, United Nations have established another entity called United Declaration of Human Rights. We call it as UDHR. මේ 1947 දී මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විසින් United Declaration of Human Rights කියලා තවත් එතනින් කොටසක් නිර්මාණය කළා. ඒක අපි UDHR කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. So this establishment of UDHR is a direct call to freedom and justice for people throughout the entire world. So in UDHR, this UDHR is considered as the international Magna Carta. The main principles of UDHR claim that human rights are interdependent and they are indivisible. ඒ කියන්නේ 1947 මේ UDHR එක establish කරාට පස්සේ ඒක උනා නිදහස සහ යුක්තිය සම්බන්ධයෙන් මුළු ලෝකයේ සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා කරන ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරපු ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් වල ලබා දීපු හොඳම පිළිතුර වශයෙන් තමයි අපි සලකන්නේ මේ UDHR එක. එතකොට මේ UDHR එක තමයි ජාත්‍යන්තර මැග්නා කාටා එක විදිහට සලකන්නේ. මොකද මේ UDHR එකෙන් කියනවා මානව අයිතිවාසිකම් එකිනෙකට සම්බන්ධයි වගේම ඒවා අන්සතු කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් බෙදන්න indivisible කියන්නේ බෙදිය නොහැකි කියන එක. ඒක තමයි කියන්නේ මේ UDHR එකෙන් කියනවා human rights are interdependent and indivisible. ඒ කියන්නේ සෑම මානව අයිතිවාසිකම් එකිනෙකට අදාළ වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. So by this UDHR they have drafted 2 treaties. So first one is called International Covenant on Civil and Political Rights, or we call it as ICCPR. The second treaty is called ICESR, or we call it as International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. ඒ කියන්නේ මේ UDHR එකෙන් තවත් කොටස් දෙකක් නිර්මාණය කළා. ඒ පළවෙනි කොටසට අපි හඳුන්වන්නේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතීන් පිළිබඳ වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය කියලා. දෙවෙනි එක අපි හඳුන්වනවා ආර්ථික හා සංස්කෘතික අයිතීන් සඳහා වූ අයිතීන් පිළිබඳ වූ
ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය කියලා. So the main focus of ICCPR is to address the issues like right to life, freedom of speech, religion and franchise or voting. When it comes to ICE-SCR, the main focus of ICE-SCR is to address the issues relating to food, education, health, and shelter. ඒ කියන්නේ මේ ICCPR එකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වුණේ ජීවත් වීමේ අයිතිය, ඒ වගේම කතා කිරීමේ නිදහස, කැමැති ආගමක් අදහිීමේ නිදහස, ඡන්ද බලය සම්බන්ධ වූ කාරණාවලදී ඒ සම්බන්ධ වූ ගැටලු වලට පිළිතුරු සැපීම තමයි මේ ICCPR එකේ ප්‍රධාන වගකීම වුණේ. ICE-SCR එකේ ප්‍රධාන වගකීම වුණේ මනුෂ්‍යයාගේට සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය ආහාර, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, එහෙම නැත්නම් ඒක ෂෙල්ටර් කියන්නේ නවාතනක්, ඒගොල්ලන්ට ඉන්න රැකවරණයක් ලබා දෙන නිවසක් වගේ දේවල් ලබා දෙන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ICE-SCR එකේ ප්‍රධාන වගකීම විදිහට සැලකන්නේ. So when it comes to Sri Lanka, we have recognized the ICCPR, but not ICE-SCR. Why? In ICCPR, it addresses the issues like right to life, freedom of speech and religion, freedom of speech, freedom of religion, and freedom of voting. But when it comes to Sri Lanka, right to life is not recognized directly, but in Article 14 of the Constitution, it has given a certain protection to the right to life by recognizing the freedom from arbitrary arrest and detention. So that's the landmark judgment for this. It is called Sriani Pereira versus OIC Panvala. You all will be learning in the future under the fundamental rights of Sri Lanka. So that's why. So likewise, this right to life is recognized indirectly in Sri Lanka. So when it comes to freedom of speech and religion, it is recognized in Sri Lanka under the Constitution. And also the freedom of voting is recognized in Sri Lanka. So that's why we can recognize this ICCPR in Sri Lanka, but not ICE-SCR. But if we have recognized this ICE-SCR, so the government must provide food, education, health, and shelter to each and every citizen of the country. As a third world country, this is a quite difficult task. So even though the free education is given to the Sri Lankan citizens, but they can't ensure that they can provide food, health, and shelter for the general public. To a certain extent, free health services are given in Sri Lanka, but not food and shelter is given. So that's why we can't recognize this ICE-SCR in Sri Lanka. So basically, what we have adopted from these two treaties in Sri Lanka is ICCPR only. ඒ කියන්නේ මේ UDHR එකෙන් අපිට නිර්මාණය කරන ලද කොටස් දෙකක් වන ICCPR සහ ICE-SCR කියන දෙකෙන් අපි ලංකාවේ අපි පිළිගැනීමට ලක් කරන්නේ මේ ICCPR. එහෙම නැත්නම් සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිය පිළිබඳ වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය විතරයි. මොකද ඒකෙදි වෙන්නේ ලංකාවේ ජීවත් වීමේ අයිතිය, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, කැමැති ආගමක් ඇදහිීමේ අයිතිය, ඒ වගේම ඡන්ද බලය වගේ දේවල් ලංකාවේ මේ
නීතියෙන් recognize කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ජීවත් වීමේ අයිතිය වගේ දෙයක් අත්වත් ඒක ඩයිරෙක්ට්ලි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ලබා දෙලා නැහැ. නමුත් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි වගන්තියේ ඒක යම්තාක් දුරකට රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. මොකද එතනදි වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ නීතියෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 එක වගන්තිය යටතේ arbitrary arrest and detention සම්බන්ධයෙන් වූ නිදහස ලබා දෙලා තියෙනවා. ඒ අයිතිය ලබා දෙනගෙන අත්නෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ දඬුවම් වලට ලක් කිරීමේ අයිතීන් අපේ ශ්‍රී ලංකාව සිටින ජනතාවගේ අනවශ්‍ය ඒක අත්නෝමතිකව සිදු කරන්න බැහැයි කියලා අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. එසේනම් එහෙම වුණාට අපේ ඒ වගේම අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අටක් කිරීමේ නිදහස, කැමති ආගමක් අදහිමේ නිදහස, ඡන්ද බලය වගේ සම්බන්ධයෙන් දේවල් සම්බන්ධයෙන් අයිතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ICCPR කියන එක අපේ රටේ පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ICSR නැත්තම් ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතීන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මේක මේ ICSR කියන එකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ ඒකට කියන්නේ මිනිසුන් කැම බීම ආහාර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න ෂෙල්ටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ආතමක් නිවසක් ලබා දීමේ අයිතිය අපේ ජනතාවට සපයන්න ඕනේ කියන දේවල්. ඒතර අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තුන්වන ලෝකයේ රටක් විදිහට හැම මිනිස්සයාටම කෑම සහ ඉන්න තැනක් ලබා දීම ගැන ඒගොල්ලන්ට වගකීමක් ගන්න අමාරුයි. අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය වගේම මේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා ගාස්තුවක් නොමැතිව. නමුත් කෑම සහ සෑම පුද්ගලයෙක්ටම නිවසක් ලබා දෙන්න අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව අමාරුයි. මේක නිසා අපේ රටේ ඒ ICSR කියන දේ එහෙම නැත්නම් ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික අයිතිය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තිය සම්මුතිය පිළිගන්නේ නැහැ. So apart from these basic human rights, there are several other branches like women's rights, child rights, likewise. There are several other branches. ඒ කියන්නේ මේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට මේ කිව්ව පළවෙනි මූලික දේවල් වලට අමතරව තියෙනවා කාන්තා අයිතීන්, දරුවන්ගේ අයිතීන් සුරකින්න ඒ වගේ දේවල් මීට අමතරව මේ human rights වල ඇතුළත් වෙන තවත් කොටස් විදිහට සැලකෙනවා. So let's move on to the next slide. So when it comes to difference between fundamental rights and human rights, those two are basically different. Even though they have a similar meaning, those two have their own identifications. ඒ කියන්නේ මේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ මානව අයිතිවාසිකම් ගත්තොත් මේ දෙක එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා යම් යම් කාරණා මත. බැලූ බැලමට දෙකමටම එක හා සමාන තේරුමක් තිබුණා යයි සැලකුවා වුණාට මේකේ යම් යම් හේතු මත ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So let's see what are human rights. So human rights are considered as they are universal and inalienable. These human rights apply to every human being irrespective of their place, their sex, their nationality, their religion. So these human rights apply. Also, these human rights are guaranteed at an international level. And it is enforced by United Nations and other international agencies. ඒ කියන්නේ මානව අයිතිවාසිකම් කියන එක විශ්වීය වශයෙන් තියෙන දෙයක් සහ ඒක වෙන කෙනෙක්ට අහිමි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඒක මුළු ලෝකයේ පුරා තියෙන සෑම පුද්ගලයෙකුටම ඒගොල්ලෝගේ ජාතිය, ලිංගිකත්වය, ආගම, ප්‍රදේශය ඒ වගේ දේවල් සලකන්නේ නැතුව ඕනම පුද්ගලයෙක්ට අදාළ වෙනවා. ඒ වගේම ඒක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගැරන්ටි එකකට එහෙම නැත්නම් වගකීමකට යටත් වෙනවා.
මේ මානව අයිතිවාසිකම් කියන දේ බලාත්මක කරන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විවිධ වශයෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි කියන්නේ මේ human rights කියලා. එහෙම නැත්නම් මානව අයිතිවාසිකම් කියලා. When it comes to fundamental rights are different because fundamental rights are outlined and protected by the national constitution of a certain political system or a certain country. So only the rights are recognized through their constitution are considered as the fundamental rights. The recognition of fundamental rights in every country are not same. These can be different from country to country. එතකොට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියන එක ගත්තොත් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියන දේ ඒකට රැකවරණය නැත්නම් ආරක්ෂාවක් අපි ලබා දෙන්න තියෙන රටේ තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්. ඒක පිළි අරගෙන තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්. ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පිළි අරගෙන තියෙන මානව අයිතිවාසිකම් කොටසට විතරයි අපි කියන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා. එතකොට ඕනෑම රාජ්‍යයක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පිළි අරගෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දෙන මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවාද? ඒවා තමයි ඒ රටවල් වලට අදාළ වෙන්නේ. හැම රටකම එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. රටින් රටට ඒ රටේ වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ මානව අයිතිවාසිකම් සහ මූලික අයිතිවාසිකම් වල වෙනස කියලා. So I hope you all have an understanding about the difference between fundamental rights and human rights. When it comes to Sri Lanka, the next question arises is whether the fundamental rights are recognized in Sri Lanka. Yes, only in now. But when it comes to 1970, when it comes to the independence of Sri Lanka, there were several constitution, Donamo, Salisbury, under the British rule. But after the independence from the Britain, Sri Lanka was considered as a separate state. But even after the independence, Sri Lanka remained as a commonwealth of the British Empire. In 1972 is the first ever constitution drafted by President J.R. Jayawardena. In 1972 constitution is the first constitution of the Sri Lanka. ඒ කියන්නේ 1947ට පෙර එහෙනම් අපේ රට නිදහස ලැබීමට පෙර ඩොනමෝල් සෝල්බරි වගේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ අපේ රටේ විවිධාකාර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා තිබුණා. නමුත් නිදහසෙන් පස්සේ 1948 බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ නිදහස ලැබුණාට පස්සේ අපේ රට වෙනත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණා. නමුත් ඒක බ්‍රිතාන්‍යයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණ යම් තාක් දුරකට. In 1972, 16 May of 1972, the Sri Lankan nation officially proclaimed Sri Lanka as an independent republic. After the 1972, Sri Lanka became independent and considered as an independent republic called Republic of Sri Lanka. In the 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ජයජයවදී සම්පාදනය කරාට පසුව අපි සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයට සම්බන්ධ වෙලා තිබූ අපේ අතු කැඩිලා අපි වෙනම ජනරජයක් බවට පත් වුණා. එතකොට 1972 මැයි 16 පස්සේ තමයි අපේ රට ස්වාධීන ජනරජයක් බවට පත් වුණේ. ඉන්පසු ලංකාව හැඳින්වුණා ශ්‍රී ලංකා ජනරජය කියලා. ජනරජයක් බවට පත් වුණේ 1972 පස්සේ. So when it comes to Sri Lankan Constitution of 1972, basically the fundamental rights were not included in that constitution. So that's why this 1972 constitution must be replaced with 1978 constitution. ඒ කියන්නේ මේ 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් සඳහනක් වෙනා තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේ 1970 එන්නේ හේතුව මත 1978
විවස්ථාවකින් මේ 1972 විවස්ථාව අයින් කරලා අලුත් විවස්ථාවක් ගෙනාව 1978. ඒක තමයි අපි අද දක්වාම පවත්වාගෙන යන්නේ සංශෝධනය කරමින් සංශෝධන 20කට පසු අපි මේ දැනටම පවත්වාගෙන යන්නේ 1978 constitution එක. So when it comes to 1972 constitution, it was replaced by the 1978 constitution because the fundamental rights were not mentioned in that constitution. Another thing you all must know is this 1972 constitution has cut the ties of colonial rule and made Sri Lanka a truly independent nation. So that's how these fundamental rights are recognized in Sri Lanka. Now let's see how the Sri Lankan constitution have recognized the fundamental rights. This is the 1978 constitution after 20 amendments. This is the current constitution of Sri Lanka. So when it comes to the Article 4 of the Constitution, Article 3 of the Constitution, it has recognized the fundamental rights. So if you read it carefully, you can see in the Republic of Sri Lanka, sovereignty is in the people and is inalienable. Sovereignty includes the powers of government, fundamental rights, and franchise. In Article 4, it has mentioned how these powers of government, fundamental rights, and franchise should be exercised. So these fundamental rights of the Constitution is mentioned in the Chapter 3. Now let's see Chapter 3 of the Constitution. This is the Chapter 3 of the Constitution, starting with Article 10. From Article 10 to 17 discuss about the fundamental rights. So I'll quickly go through the basic fundamental rights. So first fundamental right recognized under Sri Lankan Constitution is freedom of thought, conscience, and religion. It is recognized under Article 10. The next article is Article 11, which recognizes the freedom from torture. When it comes to the Article 12, it has recognized the right to equality. When it comes to Article 13, it has recognized the freedom from arbitrary arrest, detention, and punishment, and prohibition of retrospective penal legislations. In the Article 14, it has explained the freedom of speech, assembly, association, occupation, and movement. Another important thing is after the 19th Amendment of the Constitution, this Article 14A was inserted. This Article 14A is about right to access information, which we call as right to information. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වන ව්‍යවස්ථාවෙන් සඳහන් වෙන්නේ මේ ජනතාව ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ තියෙන ස්වාධීනපත්‍ය තියෙන ජනතාව අතේ එතකොට මේ ස්වාධීනපත්‍යයට අදාළ වෙනවා governmental powers ඒ වගේම fundamental rights හා franchise. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බලය ඒ වගේම මානව අයිතිවාසිකම් මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ වූ බලය සහ ඡන්ද බලය කියන ටික අදාළ වෙනවා කියලා මේ තුන්වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් කියනවා. ඊට හතරවෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ කිව්ව මේ බලය කියන්නේ රාජ්‍ය බලය මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ වූ බලය සහ ඡන්ද බලය කියන දේවල් කොහොමද අපි එක්සර්සයිස් කරන්නේ කියලා.
එතකොට අපේ රටේ තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන සඳහන් වෙන්නේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන ව්‍යවස්ථාවේ සිට 17 වන ව්‍යවස්ථාව දක්වා වූ ව්‍යවස්ථාවන් ටික අදාළ වෙනවා අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ 10 වන ව්‍යවස්ථාවෙන් කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ කැමැති ආගමක් ඇදහිීමේ අයිතිය. 11 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ freedom from torture කියන එක. එතකොට මේ 3 වෙන 11 වෙන මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් කියවන මූලික අයිතිවාසිකම් වන්නේ හිංසාවට පත් කිරීම පුද්ගලයන් හිංසාවට පත් කිරීමෙන් වළක්වීමේ අයිතිය. ඊළඟට සමාන අයිතීන් සුරැකීම අවශ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක 12 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ right to equality කියලා. ඒක සමානාත්මතාවයේ අයිතිය. ඊට පස්සේ මේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් කියනවා autonomic අත්අඩංගුවට ගැනීම, දඬුවම් පැමිණීම වගේ දේවල් වලින් නිදහස් වීමේ අයිතිය. ඊට අමතරව 14 වෙනි වගන්තියෙන් කියනවා කතා කිරීම නිදහස, කැමැති රැකියාවක් කිරීමේ නිදහස, ඒ වගේ දේවල්. කියන්නේ 14 වෙනි 14A කියන අයිතිය, ඒ කියන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය කියන එක අපේ 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධනයෙන් ඇතුළත් වන ලද්දක්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ right to information. එහෙම නැත්නම් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය. මේක සම්බන්ධව වෙනම පනතක් තියෙනවා, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත කියලා. එතකොට මේ 15 වෙනි වගන්තියෙන් සඳහන් වෙන්නේ මොනවද මේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව තියෙන restrictions කියන එක. එතකොට මෙතනින් එහාට පාඩම අපි ලබන සතියේ ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එකේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ assignment එකට ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩු ක්‍රම මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි assignment එකට අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන දේවල් දැනගැනීම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ කියන කතා ටික තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ අද ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එකේ මූලික වශයෙන් උගන්වන්න තියෙන්නේ. ඒතර මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ කිව්ව හැමදේම මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. එතකොට මේ විදිහට අපි එන අද පාඩම අවසන් කරනවා. I hope everyone has understood today's lesson about about human rights and the fundamental rights and the difference between them and the fundamental rights recognized in Sri Lankan Constitution. So I hope everyone has understood this lesson. So we will continue the explanation about the basic fundamental rights in the next lesson. Thank you very much for everyone. Thank you very much for joining. Let's meet on next weekend. Have a good day. Thank you.